समस्त को जय श्री जगन्नाथ। किछि दिन पूर्वर अगस्ट 8 2024 मसीहा जो घटनाटी घटी थिला कोलकाता रे से घटना को लेकिन किछि भाविली निजर मंतव्य रखी। सर्वप्रथम गोटे कथा होची जे जेउठी भी खास करी नारी माने जोठी भी निजे रोजगार क्षम हेबा पाई चाकरी करूछंती तो से मानन पाई कहबी से जन स्त्री लोक होंतु अविवाहित झियो होंतु केही भी जेहेतु से नारी तेणु सहजरे से ठकी जाए आ बहुत विपदर मध्य से शिकार हुए। तो मैं ये गोटे कथा कही रखी सबु नारी मानू जो घटना घटी जाइए से झील तो ये दुनिया नहीं कि तांकर माँ बापा को से झील कहीं फेरई देवेनि हुए तो न्याय तांको मिली पारे न्याय मिलिबो बोली जे आमे सतिकी माने दृढ़तार सहित कहि परिबा सेटा भी नुहे किंतु जदि भी न्याय मिली जाउची से माने पाउचन तो किछि मात्रा से माने आश्वस्ति लाभ करिवे जे जहा जोगु जी घटनार प्रकृत रे दोषी जेते जन भी अछंती से मानकु जहा दंडादेश हबो से माने आईन अनुसार दंड पाइबे। तो किछि मात्रा रे माँ बापा आश्वस्ति लाभ करिवे किंतु तांकर झियो को तो केही फेरई देबेनी। तो से मोर गोटे कहबार कथा समस्त नारी मानक जी जोठी जो जगह चाकरी करूचंती तो प्रथमे निजर परिवेश को देखंतु जो जगह ऊपर आपण माने चाकरी करूचंती जेते जन जी भी स्टाफ अछंती बा सेही परिसर भितर जेते जन लोक सेठी अंतर्भुक्त अछंती तो समस्त को भल भाबरे आपण प्रथमे जानंतु बुझंतु को लोकर केमतिका कैरेक्टर तो निहाती कहबी कहीं जदि आपण कहार चरित्र को सेतिकी न बुझिबे न से संस्पर्श आसिकी न जानी पारिबे ताहले तो आपण ठकी जिबे प्रति क्षेत्र रे। तो से प्रथमे बुझिबा दरकार आपण परिसरभुक्त जी भी अछंती जेहेतु मु गोटे जगार रही मो निजको सेतिकी मु सेठी सेतिक सेटल करैबी लोक मानक सहित मु सेमानंकु बुझिबी प्रथमे जे मो पई ए जागा ए लोक माने ए परिवेश केते कंफर्टेबल अछि आउ निजको एते केयरलेस भावंतुनी जेमती कि से डॉक्टर झील क्षेत्र में जहाँ थिला जहाँकर डेथ है आ जोटा कि माने अति विभत्स भाव जो हत्या होती जो नारकीय कांड ताकू तो माने निज मुहरे भी वर्णना करी हबनी सेटा जितेबाला जो लेडी जनक ताकू व्याख्या करूचंती बहुत कष्ट लगुच शुणा से जगह उपरे काली आपण मानकर मोर आउ कहार भी कहीं झील कि पुओ कहीं भी थाउ जी झील अच्छी हाँ तार सेतिकी तार इज्जत को से माने तले पकई ताकू मारी बास्ता को जहाँ ता सहित जो कुत्सित कदाकार कार्य सब करिसेंती किंतु पुओ भी पुओ क्षेत्र में भी होची जोटी पिला माने पाठ पढ़िया को बाहर को जाउछंती केही भी तांकर संगसाथी माने रहउछंती आउ भी केही शत्रुतार जो माने से माने तांक सहित जो नारकीय कांड सब करुछंती पुओ मानकर भी मृत्यु होउची तो सेमानकु षडयंत्र करिकी मारी भी दिया जाउची भल पाठ पढ़िले मध्य काहाठू अधिक रैंक रे से रहिले मते तांको भी मारी दिया जाउची। तेणु एई जो जिनस गुड़ा सब घटुची
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମା ବାବା ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ 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 ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ୟା ପ୍ରତି। କାହିଁକିନା ରିସେଣ୍ଟ ଆମରି ନିଜ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଝିଅଟେ ଯାଇଥିଲା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ରୂପରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଆଗକୁ ତାର ରେଗୁଲାରିଟି ଆସିଥାନ୍ତା ଚାକିରିରେ, ତ ସେ ଝିଅ ବି ଏମିତିକା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ତାର ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେଇଟାର କିଛି ଖୁଲାସା ହେଇନି। ତ ବହୁତ ଏଇଠି ରିସେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଘଟଣା ଏମିତି ଘଟିଲାଣି। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ରେପ୍ କେସ୍ କଥା, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରର ରୂପ ନେଲା। ଆଉ ହବା ବି କଥା, କାହିଁକି ନା ସେତିକି ହିଂସାପ୍ରଦ ଜିନିଷ ଇଏ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଭୟା କେସ୍ ବି ହେଇଥିଲା, ସେଇଥିରେ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ବି ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ଯେ ଭୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ପାଇଁ ରହୁନି। ଫାଶୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା, ସେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଘଟଣା ଥିଲା, ଏମିତିଆ ହିଁ ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲେ ସେମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା। ଫାଶୀ ଠାରୁ ବଳି ସଜା ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଦଣ୍ଡ ଭୟଭୀତ କରିପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦଣ୍ଡ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏମାନେ ସୁଧୁରିବେ? କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ପାଶବିକ ମନୋଭାବ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି? କାହାର ଅଭାବ ରହୁଛି? କିଏ ଦାୟୀ ଏଇଠି? ପରିବେଶ ଦାୟୀ? ନା ଯେତେବେଳେ ଏ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ସେଟ୍ ନଥିଲା, ଲୋକମାନେ ମୋବାଇଲରେ କୌଣସି ଅଶ୍ଳୀଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁନଥିଲେ, ନା ଏ ମୋବାଇଲ ଦାୟୀ? ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ସମାଜ ଯୋଗୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ନିଜେ ମଣିଷ ଦାୟୀ? ନା କିଏ ଦାୟୀ ଏଠି? କାହାକୁ ଆମେ ଦାୟୀ ବୋଲି କହିବା? ବେଳେବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଆମେ ପ୍ରତିଟି ମହିଳା ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛୁ, ସବୁବେଳେ ଯେ ସାଥିରେ ବାପା, ଭାଇ, ସ୍ୱାମୀ ଥିବେ, ସେଇଟାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, କେହି କହିପାରିବେନି। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି କିଛି ନା କିଛି କାମ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସେମାନଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ନିଭେଇବାର ଅଛି, ତ ଆମକୁ ବି କେତେବେଳେ ଏକା ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଘରର ଯାହା ବି ନିଜର ଚଳିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାମାନେ ଗୋଟେ ମହିଳା କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ? 78 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସ୍ୱାଧୀନତାର, ଆମେ 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କଲେ। ଜଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ଅଛି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ମାନେ ତାକୁ କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଡି ଜଣକ ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଯେଉଁ ଡେଡ୍ ବଡି ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି କହୁଛନ୍ତି, ତ କାହାର ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ରହିବନି। ସେଇ ଜାଗା ଉପରେ ଆମର କେହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଥାନ୍ତେ, ଆମ ନିଜର କେହି ଥାନ୍ତେ, ତ କ'ଣ ବିତିଥାନ୍ତା ଆମ ଉପରେ? ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି କ'ଣ ବିତୁଥିବ? ସେ ମା ବାବା କେମିତି ରହୁଥିବେ? ତେଣୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଯେ ସମାଜ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କଳୁଷିତ ହେଇଛି, ଯାହା ପାଇଁ କି କିଛି ଭାଷା ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସେ ଡକ୍ଟର ଲେଡି ଯାହାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୁଲ କଥା ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହିବି ଯେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି। ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଛି ଯେ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଜଣେ ଯେତେବେଳେ 36 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବ, ତାପରେ ସେ ସେତିକି କ୍ଳାନ୍ତ ବି ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ପରେ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ, ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେଇ ଜଣେ ହିଁ ଲେଡି ଡକ୍ଟର ଯିଏକି ରେଷ୍ଟ ନେବେ, ଆଉ ସେଇଟା ବି ପୁଣି 4ର୍ଥ ମହଲାରେ, ଯେଉଁଠିକି କେହି ରହିବେନି। ତାଙ୍କୁ ଜାଣିକି ସେଇଠି ଲୋନ୍ଲି ପ୍ଲେସ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଜିନିଷଟା। ଆଉ ସେଠି ଏକାଟିଆ ରହିବା ପାଇଁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ, ମାନେ ଏକା ହିଁ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମର୍ଡର,
ତାହେଲେ ଏମିତି କିଛି ଆଗକୁ ସମୟ ଆସିବ ଯୋଉଠିକି ସବୁ ମା ବାବା ମାନେ ଭୁଲିଯିବେ ଯେ ଝିଅ ଆଉ ତାର କୌଣସି ସେତିକି ସେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ନ କରୁ କି କୌଣସି ତାର ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେ ନ ଯାଉ ନିଜେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ। କେହି ବି ଆଉ ସେମିତି ଏମିତି ହିଁ ମାନସିକତା ଆସିଯିବ ଯେ କ'ଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଝିଅଙ୍କର ସେମିତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଘଟଣା ହିଁ ଘଟି ଚାଲିଛି। କାହାକୁ ରେପ୍ କରାଯାଉଛି, କାହାକୁ ମର୍ଡର କରାଯାଉଛି, କାହାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ମର୍ଡର କରାଯାଉଛି। ତାମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କେତେ ମାନସିକତାର ଅଭାବ, ଏତେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନା ଲୋକମାନେ ସବୁ ହେଇଗଲେଣି। ପର ଝିଅଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ନିଜ ମା ଭଉଣୀକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କଦାପି। ବେଳେବେଳେ ତ ବହୁତ ରାଗ ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଯିଏ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକିରି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଝିଅ, ସାଧାରଣ ଝିଅ ନୁହେଁ, ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଯିଏକି ଆସନ୍ତାକାଲିରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଉଁଠି ଏତେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିରେ ରୋଗୀ ଏତେ ହେଇଗଲେଣି ଯେ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଅଭାବ ହେଉଛି, ସେଇଠି ଡକ୍ଟରକୁ ପୁଣି ରେପ୍ କରିକି ମାରି ଦିଆଯାଉଛି। ତ କେତେ ମାନେ ଛୋଟଠୁ ଛୋଟ କାମ ଇଏ, ମାନେ ଯାହାକୁ କି କୌଣସି ଭାଷାରେ ବି ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବେନି ଯେ କୋଉଠି ସମାଜ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଆଉ କେତେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ। କେହି ବି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏ ଟପିକକୁ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକ ମୁଁ ତ କହିବି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ଓପିନିଅନ୍ ବି ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା କାଲି ସକାଳେ କାହା ସହିତ, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହା ସହିତ ବି ଏମିତି ବି କିଛି ଘଟିପାରେ, କେହି ବି ଆମେ ଜାଣିନେ। କାହିଁକି ନା ସମୟ କେତେବେଳେ କାହାକୁ କେଉଁଠି ନେଇ ଠିଆ କରିବ, କାହା ସହିତ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ବି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଇ ଡକ୍ଟର ଲେଡିଙ୍କ ଡେଥ୍ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଯିଏ ବି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ବ୍ୟାପୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ୟାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ସେତିକି ଏଲର୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ମା ବାବା ମାନେ ଖାସ କରି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଏଲର୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ଝିଅଟେ ଆଜି ଯାଇଛି ତ ତା ପ୍ରତି ଆପଣ ସେତିକି ସଜାଗ ବି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯିଏ ନିଜେ ବି ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଇଏ ଜାଗା, ଇଏ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କେତେ ଆମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ କେତେ ଏଇଠି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛୁ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ବି ସେତିକି ସେମାନେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ସୁବିଧାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଅପିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏକାଠି ହେବ ତ ତାହେଲେ ଆମକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଛି ନା ଗୋଟେ ସମାଧାନର ବାଟ ମିଳିବ, ଯେତିକି ମୋର ମାନେ ଭାବିବା କଥା। ତାପରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଖରାପ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଘଟୁଛି, ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଯାହା ବି ଏଇ ଯେଉଁ ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ ଯାହା ବି ସବୁ ଲୋକମାନେ ଘଟଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କଦାପି ବନ୍ଦ ହେବନି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବେ କୌଣସି ଅଶ୍ଳୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି 0 ପଏଣ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ସେଇଟା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବରଂ କିଛି ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ସେଇଟା ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି। କିଛି ସେତିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିବ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇଟା କଦାପି ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କାଣ୍ଡ ଘଟଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏଇଥିରେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ଏଇଭଳି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାବନା ଏଇଭଳି ଏତେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନା ସେମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ନ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା କିଛି ନ ଆସିଛି, ତ ମୁଁ କହିବି ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ଯେତେ ବି ପାରୁଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଯେତିକ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ବି ଏଇଟା କହିଛି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ରଖିବା ନିଜ ମନ ଭିତରେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ଚେତନା ନିଜ ମନ ଭିତରେ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ଖରାପ ଜିନିଷଠୁ ସେତିକି ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ। ଆଉ
କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବେ ତ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ବିବେକ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଠୋକର ଲଗେଇବ କି ନାହିଁ ରହିଯାଏ, ଏଇଠି ତୋତେ ରହିବାର ଅଛି, ଏଇଠି ମାନେ ରୁକିଯିବାର ଅଛି ଯେ ଏଇଟା ଭୁଲ କାମ, ଏଇଟା କରନି, ଏଇଟା ଠିକ୍, ଏଇଟା ଭୁଲ। ତେଣୁ ଭୁଲ ଠିକ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫରକଟା ଦର୍ଶାଇବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ହଉ, ପୁରାଣ ହଉ, ଭାଗବତ ହଉ, ଯାହା ବି ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ କିଛି ବି ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକମାନ ସବୁ ରହିଛି, କେବଳ ଆମର ନିତିଦିନର ଜୀବନରେ ସେଗୁଡ଼ା କାମରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ିକି ନିଜ କାମରେ ଲଗେଇବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ଭାବନା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଭଲ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବେନି, କିନ୍ତୁ ଖରାପ କେଉଁଠି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁ, ପିକ୍ଚର ଆସୁ, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେଉଁଠି ଭଲ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଜିନିଷ ଯୋଗୁଁ କେତେ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରିବ, ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ବି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାରି ଗଲେଣି ଏ ସ୍ରୋତରୁ, ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ସେତିକି ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତିନି ମାନେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟତା ଆଉ ବଞ୍ଚିକି ନାହିଁ। ପୁରା ପଶୁର ଯାହା ଭାବନା, ପଶୁ ବରଂ କିଛି ହେଲେ ତାର ସେତିକି, ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ବି ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ଯାଏ ପାଳୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ, ସିଏ ବି ଭଲ ମନ୍ଦର ଫରକ ଜାଣିପାରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଦାନା ଖାଇଛି, ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଭଲ କାମ ନିହାତି କରିବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ମଣିଷ, ଇଏ ହେଉଛି ପଶୁ ରୂପୀ ମାନବ ରାକ୍ଷସ, ମାନେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ରାକ୍ଷସ ରୂପରେ ଇଏ ଜନ୍ମ, ମାନେ ଆର ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷସର ସବୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋର ସେତିକି ପସନ୍ଦ ଯୋଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ ତ କିଛି ନା କିଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଓପିନିଅନ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଛି ବୋଲି ସେଇଟା ନୁହେଁ। ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ଏସବୁ ଇଏକୁ ନେଇକି ମୁଁ ମୋର ନିଜର କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଠିକ୍ ଲାଗିବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଓପିନିଅନ୍ ରଖିବେ। ଓପିନିଅନ୍ ରଖିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା କାଲି ସକାଳେ ଆମ ପାଇଁ ବି ଆମର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାହା ସହିତ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏମିତି ବି ଘଟଣା ଘଟିବ। ତେଣୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜର ମତାମତ ବି ରଖନ୍ତୁ। ହୁଏତ କିଛି ସୁଧାର ଆସିପାରେ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବାର ଟିକେ କମ୍ ହେଇଯାଇପାରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଦେହ ପ୍ରତି ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବି ଅଛନ୍ତି, ତ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ। କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ, କେଉଁଠି କେତେବେଳେ କାହା ସହିତ କେଉଁଠି ଅନହୋନି ଘଟିଯିବ କେହି ବି ଜାଣିନି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଟେକ୍ କେୟାର। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।